Bridget, I have a question. Асуулт байна. You tell us that 25 minutes of meditation is enough. Та бидэнд 25 минутын бясалгал хангалттай гэж хэлдэг. To read about these saints or these people on the path Гэтэл энэ зам мөрдөр явж байгаа хүмүүс who like sit up all night long эсвэл тэр гэгэрсэн мэрэгдүүд and meditate бүхэл шүнжэнгөө бясалгадаг. in order to get enlightened. Тэгээ гэгэрдэг. Is 25 minutes twice a day, whatever, is that going to be enough to get us enlightened? Тэг өдөрт 25 минутаар 2 удаа бясалгах нь гэгэрэхэд хангалттай юу? You sit for a long time. We do here advanced courses. Бид энэ дээд курсд урт хугацаагаар сууж бясалгадаг шүү дээ. They sit longer hours, up to 8 hours of meditation. 8 хүртэл цаг сууж бид бясалгадаг. You have to do those things in guidance. Бид нар эдгээр зүйлсүүдийг зааврын дагуу хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор Otherwise you become mentally imbalanced. та сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй болдог. You may blow the fuse. Тэнцвэргүй болдог. I keep thinking of this story I read about Buddha where his Би энэ Буддагийн түүхийг уншсан. No, don't read about. Үгүй дээ, үгүй. Buddha was searching and searching Будда маш их хайж, эрэл хайгуулыг хийж исэн. and then he found. Тэг хайж өөрөө олсон. Buddha spent a lot of time in experimenting and searching. Будда маш их цаг хугацааг хайж, туршихад зориулсан. So you don't have to do that. Харин та тэрийг хийгээд ах хэрэггүй. No, I meant when his disciple Sariputta was meditating and then he was falling asleep. Apparently, Buddha appeared to him Буддагийн нэг шавн ингээ нөө бясалгаж байгаад унтцсан. and told him, "Do not Тэгээ тэр let зүүдэнд нь Буддаа ирээд sleep overtake you. нойрчин чамааг эзэлсэн байна, эзэмдсэн байна. Keep awake and continue to meditate." Сэрээд Told him not to fall asleep. үргэлжлүүлээд бяслаг унтах хэрэггүй гэсэн. And I'm just wondering, how come is it that each Yeah, we also Тэгээд би яг энийг энэ түүхийг ингээ сонсоод маш гайхсан гэх. say that in the Kriya, don't Энэ крия хийж явах ч гэсэн бид нар яг тэгж хэлдэг штэ бити унтаарай, keep breathing. амьсгалаатай гэж хэлдэг штэ. We have everything. Бидэнд энд бүх зүйл байгаа. You have to value what you have. Та өөртөө байгаа зүйлээ үнэлэх хэрэгтэй. This knowledge, this path is Энэ мэдлэг, энэ зам мөр so profound. маш гүн гүнзгий. But people will start realizing it after a few years. Хүмүүс хэдэн жилийн дараа л ойлгодог, ухаардаг. The people always are late in realizing and recognizing. Хүмүүс таньж мэдэж, ойлгож, ухаарахтаа үргэлж хожимддог. They do it after Дараа нь л they ойлгодог. have gone more. And then do those cycles just continue? Yes. Энэ тойрог ингээл үргэлжлээд л байх уу? Тийм ээ. We had to go on reviving from time to time. Knowledge come. Бид ингээд цаг үргэлж мэдлэгийг ингэж сэргээж байх ёстой. Now we have started all this after 1000 Бид years. энэ бүхнийг одоо ингээд эхлүүлээд явж байна. Гэтэл хэдэн мянган жилийн дараа And this is completely different. бүр огт өөр зүйл бас гарч ирж болно. You would say, what is art of living? Somebody may say something else. Энэ амьдрах урлаг гэж юу байсан бол гээл тэр үед. You say, take your attention to tip of the nose. Maybe then people keep putting their fingers in the tip. Одоо бид нар хамрынхаа үзүүрт анхаарлаа хандуул гэж байна. Магадгүй тэр үед хурууныхаа үзүүрт анхаарлаа хандуулдаг ч юм уу. Who knows? They'll distort the whole thing. Хэн мэдлээ дээ. But then again another Тэд нар ингээл бүх зүйлийг нөө гажуудуулдаг. Тэгээд level of knowledge will come. эргээд мэдлэг сэргдэг. Revive it. So Krishna said in the Gita, Кришна Гитад хэлсэн байдаг. Sakale neha mahata yogo nashta parantapa. Tells Arjuna.
Krishna tells me, I gave this knowledge to others, Ikshvaku and others. Кришна Аржунад хэлсэн би Икшваку гэх зэрэг өөр хүмүүст бас энэ мэдлэгийг зааж исэн гэж хэлсэн. People. Then Arjuna is really shocked. Тэгээ Аржуна бүр гайхсан. How come you are saying such things? I Чи cannot яаж ийм зүйлийг хэлж чадж байна? understand. Би ойлгохгүй, чамд итгэхгүй байна. You are now Чи яг одоо энд надтай энэ цаг үед байгаа. here. You are so much later than Manu, Ikshvaku, Чи тэр Ману Икшвакугаас хэдэн мянган жилийн хойно одоо энд надтай хамт байна. and all those people. They lived 1,000 years Тэд нар ago. чинь мянган жилийн өмнө амьдарч исэн. And you say you taught them all. How Тэгсэн хэрнээ чи тэдэнд бас зааж исэн гэж байна. is it possible? Яаж юм байж болох He юм? says, Oh Arjuna, I had many Тэгсэн lives. чинь Кришна, "Өө Аржуна, би олон төрөлд I төрсөн. remember them and you don't. Чи ч бас тэгж төрсөн. Гол нь би санаж байгаа чи мартчихсан. So it was never a time that I was not there. Миний байгаагүй цаг үе гэж байхгүй. I taught those people, now I am teaching you. Би тэр хүмүүст заасан, одоо чамд зааж байна. You better learn now. Чи одоо л сурсан чинь дээр шүү." And he says, in the wheel of cycle, in the wheel of time, Энэ цаг хугацааны хүрдэнд the knowledge gets lost. мэдлэг арилж үгүй болдог. And Алдагддаг. again it is revived. Тэгээд эргээд сэрэгдэг. Again I come and revive. Дахиад эргээд сэрэгдэг гэж хэлсэн. So they usually compare this ancient path, Тэгээ ихэвчлэн энэ эртний зам мөрийг the харьцуулдаг. Sanatan. The Sanatan means Сан the гэдэг нь beginningless. эхлэлгүй Beginningless path. гэсэн үг. Энэ эхлэлгүй зам мөр гэсэн үг. It's never big, no source, no beginning. Их усүр эхлэл гэж байхгүй. The beginningless path Эхлэлгүй зам мөр. is like the path that one walks, you know. If nobody walks, the path gets covered by grass. Ингээ тэр замаар хүмүүс жишээ нь ингээ явахгүй болохоор тэр зам дээгүр ингээд өвс урагчдаг штэ. Ямар нэг замаар хүн явахгүй болохоор. And then when people start walking, footpath. Тэгэд хүмүүс өөрсдөө яг нэг явган зам гараад яваад эхэлчихдэг. Then you can see the path. Right? Тэгэхээр та тэр хүмүүсийн явсан мөрийг хараад энд хүн явдаг зам байна гэд хардаг. Through the grass. But the ancient knowledge needs revival again. Тэгэхээр энэ өн эртний энэ мэдлэгийг дахин сэргээх хэрэгтэй байдаг. Good. Сайн байна. So this gives an excuse to God to come and be with us. If we always remember the knowledge, then God wouldn't need to come and be with us. Тэгвэл энэ мэдлэгийг бид үргэлж санаад байх юм бол Бурхад юм үнгийн мэрэгдүүд дахин гэж ирж төрөх үү? Дахин гэж ирж мэдлэгийг сэргээх үү? Shankara was so brilliant. Шанкара маш ухаант нэгэн байсан. He lived only 32 years. 32 насыг л насалсан. In those days when there was no transportation, Тэгээ тэр үед ямар ч тээвэр гэж байгаагүй. he traveled the length and breadth of India and Тэр энэтхэгийн баруунаас зүүн хойноос урагшаа established аялж 4 явсан. ashrams Тэгээ 4 ашрамыг байгуулсан. and established 4 disciples in those 4 ashrams. Тэгээ тэр 4 ашрамдаа 4 шавийг суулгасан. That is India today. Тэр нь өнөөгийн энэтхэг. Even today, south, north, east, west. Яг баруун, зүүн, хойд, урд. And he made organization, made rules. Тэгээ тэр байгууллагыг байгуулж дүрм журмыг гаргасан. How they will run that. Яаж түүнийг удирдан явуулах талаар дүрм журмыг гаргасан. The regions. And he reconverted all those people who were in this and that and reorganized the whole thing. Тэгээ тэр бүхнийг дахин зохион байгуулсан, эргэж сэргээсэн. Back into the Vedic knowledge. Тэр Ведик мэдлэгийг эргэж сэргээсэн. The whole Vedic knowledge was revived by Shankara.
Шанкара бүхий л Ведик мэдлэгийг сэргээсэн. So he was sent here just to do that. Зөвхөн яг энийг л хийх гэж ирсэн юм уу? Yeah. Тийм ээ. Why is India so special? Яагаад энэтхэг ийм онцгой байдаг вэ? It's nothing like that. That is special. This is not special. Энэ нь онцгой, тэр нь онцгой биш ээ гэх зүйл байхгүй. Every place. Germany Бүх газар л онцгой. is also mentioned in Veda. Sharmanya Desha. Герман орны тухай бас дурдсан байдаг. This is called Sharmanya Desha. England is also mentioned. Английн тухай дурдсан байдаг. Kimbara Desha. Англиг Кимбара Дэша гэдэг. England is called Kimbara Desha. Англиг Кимбара Дэша гэдэг байсан. Kimberland. Kimberland. England was called Kimbara. Англиг Кимбара гэдэг байсан. They had mentioned those days. Kimbara means what can Кимбара гэдэг нь nourish it, what can fill the land. газар орныг хэрхэн дүүргэх вэ? Тэр орныг хэрхэн дүүргэх вэ? Хэрхэн тэтгэх вэ? Said at one time the Гэсэн Kimbara утгатай. Desha will rule the whole Тэгээ world. нэгэн цаг үед энэ Кимбара Дэша бүх дэлхийг захирна гэж бичсэн байдаг. Had said it in the Vedic times. Яг энэ талаар Ведик тэр үед бичсэн байгаа юм. Ведикийн тэр цаг үед. Germany is called Arya Desha. Германыг Ария Дэша гэдэг байсан. Even today in the scriptures is meant Arya. Өнөөдөр ч гэсэндээ судар өчгүүдэд Ария гэж дурдсан байдаг. Aryavarta. Ария Варта It's where the pure, гэдэг нь highly cultured цэвэр, маш өндөр боловсралтай people are. гэсэн. They say Aryavarta means the circle Ария Варта гэдэг нь of Arya Ариагийн тойрог гэсэн үг. starts from Germany, goes Энэ нь Германаас эхлээд up to Cambodia. Камбож хүрдэг. Up to Cambodia, it's all Aryavartas. Энэ нь ингээд Ария Варта буюу Ариагийн тойрог болдог. So in Mongolia is separate. Монгол бол орохгүй. Below Mongolia is all Aryavarta. Монголоос доошо ингээд тэр Ария Варта гэдэг. Arya. Very well cultured, even people in India. Маш тэр боловсралтай хүмүүс байсан. Энэтхэг хүмүүс бас маш их боловсралтай. And decent are called Arya. Arya Тэр их соёлтой боловсралтай хүмүүсийн үр хоочийг Ария гэдэг. Putra. Today the king and princess are Өнөөдөр хаан хүү нарыг always addressed as Arya Putra, Ария Путра гэдэг. the son of Aryans. Аригийн хүүхдүүд үр хооч гэсэн үг. So in all scriptures it's refinement, not for refinement, knowledge. That's how all the kings and queens address each Тэр энэ хаан хатад өөрсдийгөө other as Aryas. Ариачууд гэдэг. You can see in all the dramas, Тань бүх нөгөө жүжиг, old ancient books, зохиолын эртний ном судраас dramas Arya Putra, Arya. Ария Путра гэдгийг олж харж болно. Тэр хаан хатад тэдгэр үр хоочдыг Ария Путра гэдэг. And Canada is called Kapila and Тэгээ Канадыг Капила, California to Canada, all that area. It's called Kapila Desha. Канад тэр Калифорни орчмын газрыг Капиля Дэша гэдэг байсан. Rishi Kapila lived there. Капила тэнд амьдардаг гэсэн утгатай. So California is also that they have maintained that K. Тэг Калифорни яг тэр К усгийг нь авч үлдсэн байгаа юм. Kapila. Капила. Kapila was the previous incarnation of Krishna. Капила бол Кришнагийн өмнөх төрөл нь байсан. So very spiritual. California is very spiritual. Тэгээ Калифорни бол маш тийм сүнслэг. Eastern spirituality. Тэр дорны сүнслэг газар байдаг.
That's why very much you cannot root out Eastern spirituality from California. Та Калифорниас тэр дорны тэр сүнслэг байдлыг салгаж чадахгүй. Impossible. Боломжгүй. In California especially. Even if Ялангуяа Калифорниас it's Christian spirituality, it is modified. энэ Кристианы тэр сүнслэг тэр оюун санааны зам мөр байсан ч гэсэн энэ нь өөрчлөгдсөн, холилдсон байдаг. California, Kapilaranya. So every land is special. Тэгэхээр энэ газар орон бүр тусгай, онцгой, Only some place. ариун нандин байдаг. But they said Devas, Asuras, everybody, they are Гэтэ Деванууд, Асуурнаар all son of one Prajapati. тэр бүхэн They are both sons. All the human, though they are different, they are raised, they are son of one. тэр бүхэн нэг л их усуртай, нэг л одоо нэг зүйлийн хөөхтүүд, нэг юмны хөөхтүүд. Хэдийгээр хүн болгон өөр яс үндэстэй, өөр арьс яс ухсаатай ч гэсэн нэг л зүйл, нэг л юмны Things are хөөхтүүд. mentioned. Гэх мэт энэ эдгээрийг дурдсан байдаг. Thousands of years. Мянган жилийн өмнө аль хэдийн дурдсан байдаг. The rishis then knew of all these lands, even though, they knew about it through the stars. Энэ ришинер энэ бүх мэдээллийг яаж мэдсэн бэ? Оддоор тэр сансраас дамжуулж мэдсэн юм уу? Тийм ээ. No, they knew about the whole inner knowledge. Энэ тэр дотоод мэдлэгийг тэд мэддэг байсан. Even today there are those palm leaves, old Өнөөдөр ч гэсэндээ тэр эртний далдуу модны навчин дээр бичсэн бичээс байдаг. palm leaves, which they have written so many thousands of years. Тэр олон мянган жилийн өмнө тэр далдуу модны навчин дээр бичсэн тэр бичээс одоо хүртэл хадгалагддаг. It will mention your name and this and that, all that. Таны нэр болон бусад бүх зүйлийг чинь дурдсан байдаг. Nadi Jyotish, Нади Жутиш long ago, олон мянган жилийн there өмнө were rishis, there were schools. Rishis means the heads of the different ришинер байсан. Риши гэдэг нь the sages. тэр гигантнууд, тэр сургуулийг эрхлэн явуулагч гигантнууд гэсэн үг. They had their gurukuls, they had their schools. Some had 1,000, some had 2,000, some had 10,000 students. Тэгээд тухайн сургуулиудад нь 1000, 2000, 100000 хүртэл оюутан сурагчдтай байдаг байсан. So they make them all go in deep meditation, Тэгээд багш нар нь нөгөө оюутан шавнараа гүн бясалгалд оруулаад and then the master would give them a day. тэгэд багш нь тэр сурагчид он сарыг өгдөг байсан. Он сар At a өдөр time. цаг хугацааг. And you tune yourself and write down about the person who would be born. Тэгээд чи өөрийгөө гүн бясалгалд оруулаад өөрийгөө холбоод тэгээд тэр хүний тухай бүх мэдээллийг нь бич гэж зааварчилдаг байсан. In 2058. Жишээ нь 2058 онд төрөх нэг хүний тухай. So I give you, Одоо okay, би танд 2000 put your attention and 2058, жишээ нь ингээд таныг бясалгалд оруулаад танд хэлэх нь анхаарлаа 2050 он 8 онд хандуул midnight, шүн on дунд January 29. 1 сарын 29-ний шүн дунд анхаарлаа хандуул Somebody is going to be born on this planet энэ дэлхий дээр нэг хүн төрнө. in Germany, in Lübeck. Германы Лүбек гэд мэдлэн. Now, you focus your attention and write about their whole life. Тэгээд та анхаарлаа тэнд хандуулж бясалгаад тэр хүний тухай бүх зүйлийг нь бичих юм. So it's a subjective knowledge. They would go in meditation Тэр энэ субъектив мэдлэг байх нэ. Тэд нар гүн бясалгалд ороод and then they would write тэгээд тэр хүний тухай бүх зүйлийг нь бичиж тэмдэглэдэг. about that person. Тэр хүний тухай. And then those were kept. Тэгээд тэдгээр бичээсүүд нь хадгалагдсан байгаа. It's just, if you see this movie, what's a bleep, you will know how in the time scale you go up and down. Even Та scientists цаг хугацааны ямар ч хэмжүүрт орсон бай. Та ямар ч мэдээлэл танд ирсэн. say time is just nothing. You can go in Шинжлэх ухаан танд хэлээд байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа бол юу ч биш ээ. the time, in the future, in the past. Та ирээдүйд юм уу өнгөрсөнд очиж чаднаа гэж танд хэлээд байгаа.
Like you can remember all that past, no? Та бол өнгөрснийг бүгдийг санаж чадна. Same way your consciousness has the ability to go further in Яг time. тэр шиг таны ухамсар ирээдүйд очих мөн чадвартай. So they wrote down all on the palm leaf. Тэгээд тэд нар энэ далдуу модны навчин дээр тэр бүх мэдээллийг бичиж үлдээсэн. And those are called nadis. Эдрийн They are Nadi. available in India. гэсэн үү? Тэр нь одоо энэтхэгт хадгалагддаг. Thumb impression, and Таны нөгөө эрхүү хорооны хээгээр from that they will find out and хээний тусламжтайгаар тэд нар тэр навчийг нь олоод таны мэдээллийг нь олдог. find out exactly where you are born. It all comes. Тэгээ яг таны хаан төрсөн юу тохиолдсон гэд бүх мэдээлэл нь тэнд байдаг. If it matches what you, sometimes it match, sometimes Заримдаа тэр мэдээлэл нь тохирно, they don't match. заримдаа тохирохгүй. Whatever matches you get the whole thing about it. Тэгээ юу тохирч байгааг та тэрнээсээ ингээд бүх мэдээлэл олоод авч чадна. And then they say, what are the difficult time in your life? Тэгээ таны амьдралд тохиолдох тэр саад бэрхшээлүүд аль цаг үед чинь таны амьдралд хэцүү байх юм бэ гэдгийг хэлж өгдөг. And what all the things you can do Тэгээд тэр хэцүү цаг үедээ та юу хийж болох юм? Тэр заслыг нь хүртэл хэлж өгдөг. to change those difficult periods. Тэр хэцүү цаг үеийг чинь өөрчлөх тэр аргыг нь хэлж It's a very, very fascinating, interesting. Энэ маш гайхалтай, сонирхолтой зүйл. 98% or 95% of it usually comes to. Ер нь 95 орчим хувь нь бол There are таардаг. certain things, sometimes because it is all done by students. Энэ бүхэн чинь оюутнуудаар хийгдсэн юм чинь мэдээж тийм 5% зөрүүтэй юм байна. A student can always make some mistake. Учир нь оюутнууд үргэлжил ямар нэг алдаа гаргаж идэг шүү дээ. So, and Тэгэхээр also because you have some free will. Мөн таны өөрийн тань чөлөөт хүсэлт гэж байгаа чөлөөт From хүсэл. your free will, from your own efforts, Таны өөрийн чинь хичээл зүтгэл, таны хийсэн сайн буян, бясалгал and goodwill, some things may change also. тэр болгоноос чинь зарим нэг таны тэр хувь төврөг тэр нь бичигдсэн зүйлс нь өөрчлөгдсөн байдаг. In that. So it is not like 100% everything. Тэгэхээр 100% таарна гэсэн үг байхгүй байна. Mostly fixed, some free will also in that. Ягаад гэвэл тэр таны чөлөөт хүсэл гэж зүйл байгаа шүү дээ. Таны чөлөөт сонголт. They give some remedies. Suppose you have some problem, Тэгээд танд ямар нэг асуудал бэрхшээл тулгархад how to solve that, you тэдгэрийг ингээд шийдвэрлэх, тэдгээрээс зайлсхийх тэр заслыг нь бас хэлж өгдөг. prayer, you do this and that. Энийг хий, ингэж залбир гэх. Usually is also mentioned. Yeah, that is there. But I tell you, doing meditation, pranayama, Гэхдээ бясалгал хийх, пранаям хийх, chanting, usually I уншлаг унших, би ихэвчлэн Om Namah Shivaya Ом Нама Шиваяг уншаарай гэж зөвлөдөг. chanting. It's very powerful Учир нь энэ маш хүчрхэг. because Namah Shivaya, Учир нь Нама Шивая 5 letters гэсэн 5 үсэг нь earth, water, air, шороо, гал, ус, хий, огторгуй water and fire. All the 5 elements. 5 элементийг агуулдаг. That's what the whole world is. Амьдрал чинь энэ хорвоо ертөнд чинь 5 элемент шүү. So that chant definitely nullifies any bad effect. Тэгэхээр энэ уншлага таны хийж байгаа бүхэн аливаа муу үр нөлөөг саармагжуулж бууруулах нь гарцаагүй байдаг.